Құдай тұрады, мен айтты дейсің. Құдай тұрады. Құдай қарап тұрады, мен айтты дейсің. Мыйзам бар. Қайсы мыйзам? Жоғалып кеткен мыйзамың ба? Жоғалбайлар қайра жаңы жазып алдық қой. Кім қазақтар жазып берген бе? Өзүстікілерле жаздық. Өзің кімес, аның қазақ екен ғой, бәні Қазақстанның қолға түшкенде документін қарадылар, қазақ деп жүреді. Қазақ бекен. Құдай тұрады, сен адамды жөн жерден андағы жаманатты қылбағын айтып қойын, ұқтың ба? Құдай бар. Мыйзам бар, бірінші мыйзам тұрады. Мен кешіріп қой, балам. Кешіріп қой, балам, астағфиралла. Шайтанға шайтан. Астағфиралла, кешіріп қой, балам. Ат үстіне түртіп алыппын қапа болу, балам. Сізді қайда көргенмін да бір? Атыңыз кім? Ергеш молда. Ачака, мен Ачакаңмын деп айсың. Ассаламалейкум. Барсыз ба? Бар екенсіз ғой. Жақсы тақсырым, жүріңіз, жақсы өзіңіз. Сізді көре тұрған күн бар екен. Жақсы, рахмат. Мен еле олат атызы чү болу? Мұны 2 күннен бері, ертеден бері. Адан емес, менден сұрасаң, неге адан сұрап атасың? Мен арыстанып келдім мұның үстінен. Siz arıstanıp geldiniz. Men arıstanıp geldim. Tümele tüge karab, kayaktan gördüm hele de. Men dile surap koyar, kayaktan gördüm hele de. Kayaktan gördüm hele? İlyas Suvarşık'mın men. Oldu, tamam. Ne oldu? Zıçım oluyor. Tümelem ne oldu? Ya bir yıl burada uşul aksakalga vargam men. Aksakalam emez, Afris aksan oldu. Bir yıl burada barıp, aksakal, atamın yeçili işi jürüşpey atat. Degile bayı albay atağız. Bir jakşı batağınızdan berip koysanız desem makul meyli balam. O min ılayım atan bayıp ketsin dep bata vergen. Anan? Mına bir yıl oldu atam bayılek. Atam kettelek aldı. Koşuna kolağına sıra belki atan bayıp ketkendir. Ya atam bayıp ketse uşup jüre ölem ben. Min son berge mırazı oldu. Mına ki bir yıl oldu. Bir tim berge. Mınday da olam. Men düşündürüp bereyim. Mınday. Al min somdu men kolumu algan emesmin. Kolunuz kayır begen? Men kolga albayım balam. Men özüm üçündip batavırım da gelgenler geç. Yani işi yürüşpey algan, bankrot bolup atkanlar gelip pat alıp durat. Anam men kolumu albayım Allah'çana. Kolunu vermegensin? Özleri töşek burçuna, dasturkan çekesine koyup koyuşat. Bular ketkenden töşekli jiyine balam. Men kolga albas bolgan, bayağızılı kolumu ala koyam da bir yıla girip kettim var ya. Oşandan kolga albay kalgam. Neme? Bul özü geldi. Bultur geldi. Aksakal, şu kıynalıp kettik, bir pata verip koyun dedi. Mine dep desem, atan bayıp ketsin de pata verip koyun dedi. Abap dur balam, atan bayıp ketsin de, o mine pata verdim. Ana bunu atası ketmegeni men bunu, bayıvağında men bunu bilmesin de, turav. Atası bayıvağını bilip atat, bilin atat. O kastı mine bilin atbayı. Bunda kalçı bana, kolunu çıkarçı. Mına gördün mü? Atası da kutlu şu özüne okşaş. Uşuk okşap özüne çoğun gelgen kasmışımlardı, giyi veradi atası da. Jok bolgandan giyet da, jok bolsa giyet da. Ya atası 2 aydan beri zapoy demiş. Para çıkan adamla dua diye bana ama. Ya siz özünüz aytmadınız böyle garanti adep. Kana garanti asıl. Atan içi varsa kayakta garanti. Ne lan? Açaka. Ne lan? Sen kabinetten çıkıp dur. Ben Açaka ben özümce çeke süleşeyim. Kayga çıkan ben. Ana sen çakram. Ya niye çıkan ben? Hiç Açaka'yla süleş olayım. Ana sen çakram ben. Çıkıp dur dediğinde çıkıp dur örmeyeceğim ben mami. Söz söyle senin ne? Çıkış gedeş gerek mami. O şunu yaptın mı? Ben çakram seni. Akıl mı? O şunu yakıl. Mıyzam var, karabım. Mıyzam çolda çeşeriz bu mesele. Tak. Bir aytkanlara çıkıp durma raka. Oturun Açaka. Özleri aytkanlık bu aytkanına çıkış gedep koysa gayra sorunmay göz zaman görüşetken akmaklar. Ha жақсы. Can güygönden aytağız da biz dağı. Tınçsız mı? Ya. Tınçsız bakırı. Жақсы. Açaka sizin. Kudadan keteyim. Bir ımanın ısık milisa gelsin zaten keteyim. Men uşu yaşka gelip ımanın ısık milisanı birinci jolu görüşüm. Amin. Kuda jakşılığından ayırmasın, milisa 2 koldu göçüke ayırmasın. Amin. Allahu akbar. Ya uşunda akmak konuştu, özleri gelip patal var. Patanız nak diyet. Tüzüle diyet menike. Tüz diyet. Dalil var mı dalil? Evet, kançasını bayıtıp, kançasını açanlı, kançası minister. Ya ötkönde biri gelip pata soradı öyle 15 minuttan bir vergende sırası minister oldu ha.
Ал каяка министр болду? Ке міне қыласын сұрап министр болып отады. 15 мың менен бір удар менен болды ғой. Мына. Сен дағы ойлан. Неме? Ачака. 20 мың берсек ордусы алмаштырып қоя албайсыз ба? Министр менен бе? Есепке тура 30 бере бербейсің бе? Сыраз алмаштырып қойма екен көрдің ғой. Анан кала берем ошо? Министр болып отыра бересің балам. Макул ба? Ачака, мен министр болгондон качпайм. Бирок Ну деген жери бар да. Не деген жери бар? Мен эми 3 жыл болду участковый болгоныма. Мен Кыргызстанда канча роуду, канча говуду, канча увуду бар экен билбейм да. Кызык экенсиң да, мен шайлап атканда бар отура бербейсиң бе? А сенден ууду говудуну сурай турган Текебаевди камап коюшкан алы. Ошентсек болот. Сенден ким сурап атып туралы канча бар экен деп. 30 мың берем болду. 30 мыңдан бир билесиң, сразу ишиң оңолот. Сүйлөштүк. Болду, башка маселе жок. Тайрат барбы? А сен өмүрү тайрат болбосо керек мына жүрүшүңдө сен. Бас балам, үйгө кирип бир тайрат алып ал, 30 мыңдан бир берем. Мындай кыласың, мындай кыласыңар. 30 мыңдан патан алгандан кийин ар 2 айда келип жаңылап турасыңар патаны. Макулбу? Антбесе болбойт, антбесе тескар болду. Рахмат. Тынар Курбаналиев, Эмиль Алимов. Рахмат. Ал эми алдыңыздарга чакыра турган инсан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Жазуучулар союзунун мүчөсү, куудул сатирик устазыбыз Рахман Разыков. Рахмат. Болду, рахмат. Болду, рахмат. Майрамыңыздар менен кош келипсиздер. Кечирип коесуздар. Деме, светтегилер мына прожектти өчүрүп койгулачы, айтпайчы ба? Мына астында турган немелерди өчүрүп койсунчу. Ушул чыракты өчүрүп койгула деп айтсам, кайра жандырып коюптур. Баягы бир сурак берип атканга окшоп жок, кызыкта экен да мыналарчы. Силерди көрмөй калат экенсиңер, адамды оператор светтеги мынаны өчүрүп койчу астындагы светтерди. Ойбой. Келиңиздер, мен кандай дейбиз, бул майрамдык концерт. Ошо 5-inde башталган болсо, ошондон бери ушундай толуп 2 сеанстан концерт берип атабыз. Элдин кызыгуусун аябай көп арттырган ушундай программа болду бул. Атайын даярдалган апаларыбызга, карындаштарыбызга арнап мына ушул концертти жазгам. Эми эркектерге рахмат. Ушул алыстан атайын бүгүн майрам эле деп аялдарды ушака, эжелерибизди, карындаштарыбызды алып келип отурасыздар. Ушунда бир күлүп, бир 3 сааттан ашык программаны көргөн бул жакшы. Бирок мен баягы концерт башталгандан бери биякта угуп отуруп, силерге бирдемен айтайын деп атам да, силер башынан эле өтө каттуу күлүп алдыңар да. Чарчап каласыңар, айтып коеюн. Сәл дамалып күлгүлө. Күлгөндө өтө башынан каттуу күлүп алган бул жаман да. Көп күлгөндө зыян өзү негизичи. Ошого силерге кичине бир мындай дамалып анан күлгүлө демекчимин да. Эми бул концерт кандай? Концерт жашоодогу көйгөйлөрдөн алынган, ошолордон жазылган программа. Аны силер көрүп атасыздар. Сын айтпасак болбойт, бийликти сындап турбасак болбойт. Ошол сынды ушул жерде гана айтып калдык. Ошону сиздер билесиздер. Кудулдар гана ушул жерде саясатты чагылдырып айтат. Ошол жерден баары бир угуп келейлик, чындыкты ошолор айтат деп дайыма айтасыздар. Сиздердин сөздү бийликке жеткизейин деп ушул программаны жазып атканда ошонун баардыгын эске алам да. 120 кой деп сатира жазып коюп тополоң болуп кетти Кыргызстанда. Ойбой. Бийликке чейин, парламентке чейин жетип, ызычуу. Өзү 120 деген сан кандайдыр бир мындай
жакшы эмес болуп калды да, билесиңерби ушундай. Былтыр аксыга чагылган түшүп 120 кой өлдү да. Неге 121 эмес? Неге 119 эмес? Ушул билбейм, мүмкүн ол чагылган башка жака жөнөтүлсө керек. Адашып аксыга түшүп калганбы дейм да, мен ошентип ойлоп атам да. Өзү 120 деген кандайдыр бир сан bir жакшы эмес болуп калды да. Өткөндө Кытайдан чыгып келатсам, Эркештамда, ой өчүрүп кой, эмне жандырып койдуң кайра буну? Ойбой, кандай неме бул? О, оператор, өчүр мына астындагы светти, болду тийбе, кач ошол жерден, кетчи тийишпей. Сенин пайдаңа зыянын көбүрөөк өтөсү. Кытайдан Эркештамга чыксам, 2 чоң КамАЗда эшек жүктөлүп туруптур. Тирүү эшектер. Бул не деген эшек деп таможниктен сурасам, Кытайга киргизди келе, Кытайлар кабыл албай коюп, кайта чыгарып койду дейт. А бул канча эшек десем, 120 дейт да. Мен айттым, атайлап айтып атасыңарбы десем, мынакы документи 120 эшек дейт. Ата мен муну тактап албасам эртең барып 120 эшекти Кытайлар албай коюптур десем, дагы мага таарынышат, Рахман ака эшек деп атат деп. Ушундай бир сан болуп калды. Кече интернетте окудуңарбы? Бразилияда bir депутатты анаконда жылан жутуп коюптур. Кадимкидей интернетте турат. Анын астына кыргызстандык бирөө жазып коюптур. Бизге ham ушундай жыландан bir 120 та керек эди депчи. Оюңарга келгенде жаза бересиңерби эндени? Силер жазып коесуңар, мен айтып коюп, балага мен калам анан кийинчи. Ошон үчүн ушу кандайдыр бир ушундай болуп атат да, буну айтпасак болбойт. Мен кандай десем, мен өз тийишейин дебейм саясаткачы. Мына концерттин атын Чыгышке деп концерт койгом. Аны мен койгон жокмун концерттин атын. Жогору жактан коюп беришкен, билесиңер да ким койгонуну? Азыркы концерттин аты дагы мен уялам деп аталат. Муну да мен койгон жокмун, ошол жакта отургандар парламенттен коюп беришти, мен коюп койдум. Мындан кийинки концерттин аты эмне деп коесуз деди. Мен каяктан билейин дедим. Дагы бир айдын ичинде олар бири-биrini былжырайт, анан мен коюп коем дедим. Мурда сатира жазыш аябай кыйын эле да, өтө кыйын. Күлдүрүш кыйын өзүчө. Бирок азыр парламент бар да. Парламент менин оюма келбеген идеяларды айтат да. 2 saat parlamentти карап отурсам, битте концерт жазам менчи. Ушундай парламент болуп калды азыр. Парламенттин деңгээли канчалык экенин силер жакшы билесиңер. Адыхан Мадымаров бир жакшы сөз айтты да, азыркы парламент мыйзам жазышты мындай кой, өздөрүнүн өмүр баянын жаздырып диктант алсаң, 80% эки алат деди. Эч ким депутаттардан туруп эки албайбыз, жазабыз деген жок, унчукпай отурат да. Демек, молчание знак согласия экен. Мен айтам, бул кандай болуп бизди башкарат булар өз негизичи. Айтпайын десем, айттырышат да, айттырышат. Булардын жалган айтканынан бүгүн Кыргызстанда балдардын төрөлүшү азайып кетиптир, билесиңерби? Bir partiya 3 жыл мурун парламентке кетип баратканда элдин астына келип бизге айткан, жаңы төрөлгөн ар бир балага 50 миңден сүйүнчү пулун беребиз деген беле. Деген алар пулду бербей атканын туулуп аткан балдар угуп каптыр дагы туулубай атыптыр азыр. Качан 50 миңди бергенде анан туулабыз деп. Булар жалганды айтып коюп анан кете беришеби, биз отура беребиз бу жердечи. Bir partiya айткан, биз эле парламентке барып калсак, коомдун ичиндеги бандиттер, утрулар, казынага кол салгандар тазаланат коом, биз эле барып калайлык деген. Алар парламентке барды, коомдун ичи тазаланды. А ол урлар каякта экен десем, баары парламентке кирип кетиптир. Мен таң калам, мен ошолордун сөзүнөн башка эч бала айтпайм.
Мына Қытайда мисалы үчүн илгери императорлук Кытайда мамлекеттен мүлкүн уурдаган адамдын оң колун кесип таштаган. Эгер ушул мыйзам бизде иштеген болгондо, бүгүн парламентте яман көп адамдын оң колу жок болот эди. Мен билбейм, өздөрү айтат. Мен алардын сөзүн гана кайталап коем. Эске салып коем да, болгону ушундай эле айырмасы. Азыркы президентибиз, Жээнбеков шайлоонун астында теледебатка чыгып, Бабанов менен мындай деп айткан. Менин чөнтөгүмдө 35 коррупционердин тизмеси турат. Ошонун эң башында сен турасың, Өмүрбек. Мен президент болуп калсам, сенен баштаймын. Сага бере турган 25 та суроом бар деп айтканбы? Баарыбыз укканбыз Кыргызстан. Анан тегинisi коррупционер экен, качып кетип калды. 34 тасы калды. Биз эсептеп атабыз да бардыгыбызчы. Олорду качан айтат экен десем, айтпай атат. Ооба кылдым эй. Силер ham күтүп атасыңарбы? Мен дайыма карап отурам да онучу. Өткөндө коопсуздук кеңешин чогултуп алып, коррупционерлер менен күрөшүш керек. Буларды талкалабасак болбойт. Эл менен сурап атат деди да. Мен айттым, тооба, чөнтөгүңдө турат го, ошону алып окуй бер да мыналарды камагыла деп. Же ошо тизмени жоготуп алганбы? Шайлоодо тополоң болуп чыгып калды бир жердечи. Болбосо чөнтөгүгө салып койсо, аялы шым менен кочуп жууп ташайганбы? Же болбосо мынтип ойлоп атам да менчи. О тизме бар. Фамилиясын айтып койсоң качып кетпесин деп айтпай атат да ошочу. Кыскасы биз күтүп атабыз. Муну айтсам эртеге дагы жаман көрөт. Рахманды айтып атасың ону депчи. Эми биз айтабыз деп, эмне кылайлы? Мен айтпасам ким айтат? Силер эми баарыңар туруп алып айта албасыңар. Ошо силердин атыңардан мен ошол жака чыгып айтып коем. Ушундай эмес, мындай болот деп, туурабы? Рахмат. Кече бир көрүүчү айтат, ар бир айдын 6-сы деген долбоорду эмнеге койбойсуз дейт. Туугандар, бул концерт коюш деген, бул концерт койгон күнү башталбайт. Ал 1 ай, 2 ай мурда ушул концерт боло турган залды келишим түзүп алуу менен башталат. Эгерде Бишкекте спорт ордосун андай кылып бербей атса, ал деген долбоор 1 жылга алынуу керек. 1 жылга спорт ордосунда ар бир айдын 6-сында залды келишим менен алгандан кийин анан бул долбоорду баштасам болот. Андай кылып келишимди бербей атса, кантип коем аны? Мына ошо залды Кудайга шүгүр ушул жерди берет бизгечи. Ушу кичинерак жерге ушул жака барып коюп тургула деп берет болуш керек да. Анан ошол кичине болгон үчүн силер мынтип батпай, монтуп тика туруп, мынанда келгендер тикесинен тик туруп 3 саат, 4 саат концерт көрүп атасыңар. Ушул эле учурда чоң залдар бош турат. А жерге киргизбейт, мени дагы бул бир белен былжырай чыгып алып дейт дагы. Ошо кичинерак залда былжырай берсин деп ушул жерге коюп койгон. Анан эми эл укпасын деп ошончо кылган жараша силер болбой батпай тыгылып келип ушул жерге кирип канча күндөн бери батпай келесиңер. Эми эмне кылабыз эми? Азырынча ушундай. Бирок биз айткандан кайтпайбыз. Бу сатираларды жаза беремин, силерге көрсөтө беремин. Мен эч кимдин колундагы курал эмесмин. Мен элдин колундагы куралмын. Элдин ичиндеги оюндагы нерсени жазып, ушул жерден силерге көрсөтүп тура турган силердин колуңардагы куралбыз. Рахмат. Эми сатира менен жазылган нерсе бул башка. Сатирага жазылбай турган дагы башка көп нерсе бар. Залда турган улуу муундун негизинен өкүлдөр отурасыздар. Сиздерге бунун баардыгы баягы жүрөктөн кайнап чыккан көйгөй деп билем. Ошол менен акыркы чыккан китебим көйдөн дейтири деп аталат. Ошол китеп чоң дастан 200 сүрөттөн турган чыгарма. Азыр китеп жок, китеп алушылар айтып коеюн. Түгөл калды китеп. Качан чыкканда дагы айтабыз. Ошондон силерге бир бетер окуп берсем, көйдөн дейтири. Баары билип айтпай сыр кылып, мен силерге айтам дастан ыргылып.
Жамгыр болуп төгүлбөсөм бүгүн мен, жүдөп турам жүрөктөн жаш кылгырып. Uzun түндө уйку бербей кыйнаган, бул көдөндөн жарып чыккан кыйкырык. Ызы чуудан чаң көтөргөн куюндай, балким калар мен үнүн угулбай, акыл калчап азаматтар уккула, акыйлашып ажоолук ажулунбай. Кыл чайнашып кыргын башка түстү да келген дайым сөз чынынан бузулбай. Айтылган сөз чептей болуп сызылган, сөзгө чыңган чапкан чөптөй кыйылган, сөз асылы көзөп өтүп мезгилди кылымдардын кыйырынан угулган. Көрелекмин, угелекмин бирөөнүн айткан сөзүн мойнуна алып жыгылган. Сөз берилет жетишүүчү мандатка, сөз сүйлөнө сойкуланып ар башка, сөз атасы бир өлбөстөн миң өлүп, сөздөр калат аткарылбай ар жакта. Сөз бермети аралашып булганып, сөз сасыган курал болду кармашта. Баатыр болуп өз-өзүнчө кол курап, баш мыйзамга түкүргөндөр олтурат. Байкуш элдин көз жашынан чогулткан, байлыктарды чөнтөктөргө толтурат. Кыйындарың качан эсин жыят деп, кыйнаган бир жүрөгүмдү ойтурат. Каалаганда ызы чууну башташат, каалагандай эл тагдырын калчашат. Жерди бөлүп түндүк менен түштүккө эки жака элчи болуп катташат. Карапайым эл айланып куралга, кайсы бирин ээрчибиз деп башкатат. Жетет толду чыдам сабыр чөйчөгү, жер көз кылып тепседиңер өлкөмү. Оомат кетип таштандыга айланып, өчкөн бүгүн ала тоомдун көркөмү. Баштагыдай нурун чачпай бозорот, байкап көрчү жылдыздарды көктөгү. Диндин келип агымдары кайдагы, кыргыз азыр кыргыз эмес баштагы. Мечит эмес чиркөөлөрдөн чокунтуп, бир топторун динсиз кылып таштады. Ынтымакты ичибизден жоготуп, имандын бүт чыгып жатат майканы. Рахмат. Бир көрүүчү сурайт, Рахман ака, 10 куплетти эле мен бүт Кыргызстандын болуп аткан окуяларын, тарыхын уктум. Калган 190 куплетинде эмне болушу мүмкүн дейт. Калган 190 куплетинде кумтөрдүн маселеси, мөңгүлөрдүн талкаланганы, учуп кеткен криминал Батукаевтар чегаранын чечилбей жатканы, 5 миллиард карызга кантип батып атканыбыз, мыйзамсыз шайланып барган депутаттар, шайлоолор, кыскасы чечилбей жаткан чегаралар бүт бардыгы мына ушул дастандын ичинде бар. Китепти көрсөңүздөр алып койсоңуздар болот. Рахмат, мен эми кезекти ырга берейин деп атам. Дайыма мен ушул концертте таланттуу балдар, кыздарды астыңыздарга алып чыгып жүрөм. Ошолордон чакырайын. Концерт не кымбат деп бир көрөрмөн сурады. Мүмкүн мурдагыдай 250 сом деп келди келек, анан кымбат экен дейт. Эми кымбат болуп, өтө кымбат болбосо керек. Мен өткөндө Бишкекте Киркоровдун концертин койгондо 15 000 сомдон билет сатылды да. 15 000 сомдон кыргыздар кымбат дебей эле сатып алып көрүштү концертти. Болгону бир эле ооз кыргызча сөз сүйлөдү. Бишкек, мен сени соём деди. $15 000 сомдон алып. Көрсө сүйөм деген сөз экен алчы. Анын концертин көрүп алып, тынар агай ушу кантип болсун. Биз 3 саат концерт беребиз. Билетибиз 500 сом. Ошондо кымбат дешет. Ушул туурабы дейт. Туура балам дедим. Ал деген чет мамлекеттен келди. Ошон үчүн аны ошондой сыйлайбыз биз. Сен дагы андай концерт койгуң келсе Өзбекстанга барып концерт койсоң, как раз биздин 500 сомубуз 15 000 сум болот дедим. Ушуга бул андай деле кымбат эмес, менимче ошо кымбат эмес. Силер өзүңөр да кызыксыңар. Концерт коебуз дегенде эртерээк бир кабар алып, телефон жазылат, мынадан заказ кылып алгыла деп. Алып койгон, ушу күнү келесиңер деп билет алып бер депчи. Менин кыйналганым, концерттин программасы эмес.
konser malında kelip alıp mıyakka gelip 20-30 adam alıstan geldik, alaydan geldik, maşina menen geldik, bilet tapir dep kıynaydı da. Bu bilet yok bolsa men kayaktan tap berem anca. Eğer sizler göbürөөк erтерээк alsаңыздар ошого жараша bir 10 gün 15 günge koyuyoruz da. Ошо günü gelesiңер анан кишини кыйнайсыңар анан дагынан бир чал айтат. Концертиң жакпай калса балам не кылабыз дейт. Автат жакпай калса концерттин пулун кайтарып берем дедим. Hiç ойлобоңуз. Эркекче кайтарып берем дедим. Бирок айтып коеюн, арызды жазып келесиз, концерт жакпады деп. Мен кол коюп берем. Биздин контора Бишкекте ошол жака учуп барып, печать бастырып кайтып келесиз, акчаңызды берем кайтара. Силерге айтып коеюн, кимге жакпаса келе бергиле ошентипчи. İçingерге мында жаман нерсени салып алып кетпегиле да, бирок мен айтат элем, мен концертим жаккан жок дейин деп айтып коеюн, башында кимде болсо ошондой кылып. Кыска ушундай. Эми мен балдарыма кезек берейин. Мен сахнада көп жүргөн киши сүйлөй берип үйрөнүп калганмын. Ошон үчүн ушу балдарым сахнага чыгып, ушу жакшы интермейлерди аткарсын. Азыр ортодо бир кызды силерге мындай табышмак кылып алып келип ырдатайын деп атам. Жаш кыз, мектепте окуган 9-класстын кызы, кол чабып койсоңор, ушул алгачкы жолу чыгып атат сахнага. Диана деген кызымы чакырып коеюн. Кел Диана. Мына ушул кызым атайын окуу жайын окубаган. Мектепте эле окуп аткан окуучу кыз. Бирок Кудай Таала берген бир жакшынакай талант бар экен, ырчылык. Ошону биз байкап, сахнага алып чыгып, сиздерге мындай таразыга салып атабыз. Эгер жакса кол чап, колдоңуздар, ушу кол чапкан кызыбызга берилген бата болсун, бата болсун. Geçe konserte çıkıp ırdap bütkөндөн кийин турат, эңкейип коюп турат. Бул не турат деп түшүнбөй, мен келип кулагына шыбырадым. Не турасың десем, гүл бербейт чыгат, ойлойм. Ошон үчүн биздикилер гүл бербейт, ошону айтып койгон турбай кеткин ырдап бүткөндөн мейли. Биздикилер пул берет, гүл берет, биздикилер зачем? Кыргызчада бардыгы өзүнүн маданиятыбыз бар, ошон үчүн Кегіле тамаша кызыбыздын жакшынакай ырларын кабыл алгыла. Силерге бүгүнкү майрамга бир чоң бир белек болсун. Кеттик, Диана ырдайтанда. Amanlık dilek çalını
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кутмандуу кушбак кечиңиздер менен урматтуу Ордолу Ош шаарынын тургундары жана меймандары. Жалпыңыздарга көңүлдүү кеч жана жагымдуу маанай каалайм. Ушул жерде олтурган алтындай болгон апаларыбыз, эжелерибиз, энелерибиз, жалпыңыздарды 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анда эмесе кийинки чыгарма Арзыбек Бежаров агайыбыздын обонуна жазылган Эне тилеги аттуу чыгармасы энелериз үчүн болсун, каалап коюңуздар. Диана, бер бас кызым. Мынау қол чабалар саңа берілген бата. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Диана, кызым, мындай қыл. Мындай жақшы керемет композиторлардың жақшынақай сөздерінде жазылған ушындай ырларды ырдағын. Жанағы атаң бар, апаң бар, чақыр бияқа тансаға деген ырдава. Адан сүйіне танышқанда сүрдөп, сұруаппын атыңды кимдеп, бұл сүйіні кереметі деген келесі орлар бар ғой, ошолар да ырдава. Мақұл ба?
Сен ушундай жүрөктөн чыккан обондорду элге дайыма ырдап жүр. Кол чабуулар. Диана, бара бер кызым. Рахмат, рахмат. Обончулар бузулду да. Не беле не деген сөздөргө обондорду чыгарат билбей калдык да. Аралашып кетти бардыгы. Ушул сахнада эмне деген залкар обончулар өткөн. Ырыспай Абдыкадыров баш болуп, Токон Эшбаев, Асанкалы Керимбаев, бул эмне деген досторум мен, Чубак Сатаев, Алтымыш Кадыров деген керемет обондорду жазган балдар сиздерге арнаган ырларды уш жерден чыгарып келген. Ошол ырлар бүгүн дагы ырдалып келет. Ушундай эл чогулганда, мондай салтанатта мен ошол залкарларды эскерип кетким келди. Келгиле. Ошондой обондорду жазган залкар агайларыбызды эскерип жазылган төмөндөгү ырымды окуп берейин. Ырыспай өткөн алубак кетсе да бизден арылап, чыкпайт деп сендей обончу чын айтсам сахна таарынат. Кайрылып көлгө келер деп ак куулар сени сагынат. Боздогон сүйүү сырларын, ырдаган сүйүү ырларын, ак булут болуп калкыган бирок жашоонун көрбөй жыргалын, асанды жерге жашырып биз асырап калдык ырларын. Кермето кичүү мекениң, кыйкырсам үнүм жетеби, Эшбайдын уулу Токон жок, ээрчип биз жүргөн кечегиң, ырдаган бийик нотага ыйлаган жетпей нечениң. Обону кыяк үнүндөй, ойкуса кайрык үзүлбөй, жок болуп калды Жолдошбек, соолуган алма түндөй. Сакта деп берип сүрөтүн, сахнадан кеткен билинбей. Ырыспай ырга тамырсын, Асандын үнү жаңырсын, Аксубай, Токон, Жолдошбек, баарыңа бейиштен орун табылсын. Жүрөктө калган сакталып, инибиз Аппазга колдор чабылсын.